یو اے کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ پاکستان پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے یو اے ہم منصب کا استقبال کیا۔ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں۔ عوام اور پولیس سمیت سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ ہمارے عوام نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان پر امن علاقہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں ریاست مدینہ کے طرز پر عوام کو حقوق فراہم کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں سب کام میرٹ پر ہوں گے۔ کینالز تنازع پر وفاق اور سندھ کا پہلا باضابطہ رابطہ۔ لیگی قائد نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر رانا ثنا متحرک۔ وزیر اعظم کے مشیر نے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کو ٹیلی فون کیا۔ دونوں کا کینالز تنازع بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق۔ شرجیل میمن نے کہا پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کو متنازع کینالز پر شدید تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ رانا ثنا نے یقین دہانی کرائی حکومت معاملے پر مذاکرات کرے گی۔ نواز شریف اور شہباز شریف نے سندھ کے تحفظات ختم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں نہروں کا معاملہ پنجاب کے وزیروں نے خراب کیا۔ آبادی زیادہ پانی کم ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے کا پانی کاٹ کر تیسرے کو دیا جائے۔ نون لیگ کے ملک احمد خان کا کہنا ہے سندھ اور پنجاب کا حق ہے کہ اپنا اپنا پانی استعمال کریں۔ ارسا معاہدے میں پانی کی تقسیم کا فارمولا طے ہے۔ پانی کی تقسیم کے معاملے پر نمبرز اور ڈیٹا پر بات ہوگی۔ وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی کہتے ہیں ایکنک کی منظوری کے بغیر نئے کینالز کا منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ گورنر ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس۔ پاور شیئرنگ فارمولے اور گورنر سمیت مختلف امور پر بات چیت۔ میڈیا سے گفتگو میں پی پی رہنما حسن مرتضیٰ نے کہا بلدیاتی بل پر تحفظات ہیں، جمہوریت کی اصل روح ہی ختم کر دی گئی۔ گورننس پر بھی تحفظات ہیں، سیاسی انتقامی کارروائیوں کو دیکھا جائے، ہمیں چند جامعات پر بھی تحفظات تھے۔ اجلاس میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے، زراعت سمیت قومی مسائل پر مل کر چڑھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ آئندہ ہفتے دوبارہ میٹنگ ہوگی۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سمیت اہم رہنما شریک ہوئے۔ نہروں کے منصوبے پر آج تک اجلاس ہی نہیں ہوا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں حقائق یہ ہیں کہ صدر زرداری نے سندھ کا پانی پہلے ہی بیچ دیا۔ اپوزیشن نے معاملہ اٹھایا تو اب وہ مگرمچھ کے آنسر رو رہے ہیں۔ استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب میں عمر ایوب نے کہا عالمی سطح پر تیل سستا ہوا لیکن پاکستان میں عوام کو فائدہ نہیں دیا جا رہا۔ مہنگائی کا طوفان ہے اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی۔ بلوچستان کے پیسے وہاں کے عوام پر خرچ نہیں ہوا۔ استحکام کے لیے مزید معیشت کی ضرورت ہے۔ قومی ایئر لائن ترقی کے سفر پر گامزن۔ لاہور سے بھی باکو کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ پی آئی اے کی پہلی پرواز سے 152 مسافر لاہور سے باکو پہنچے۔ حیدر علی ایئرپورٹ پر پرواز اور مسافروں کا شاندار استقبال۔ آذربائیجان کے وزیر ٹرانسپورٹ، پاکستانی سفیر اور دیگر حکام نے مسافروں کو خوش آمدید کہا۔ دوران پرواز کیک کاٹا گیا اور مسافروں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ قرآن اندازی کے ذریعے مسافروں میں موبائل فون بھی تقسیم کیے گئے۔ باکو سے لاہور کے لیے پرواز بھی روانہ ہو گئی۔ ابتدائی طور پر باکو کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں چلے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار مسرت، کہا باکو اور لاہور میں براہ راست پروازوں سے سیاحت کو فروغ ملے گا۔ یہ سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پی آئی اے اپنے نیٹ ورک کو وسعت دے رہا ہے، باکو اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں اصلاحاتی پروگرام کے بعد پی آئی اے اپنے قدموں پر کھڑی ہے۔ رواں سال 67,000 پاکستانیوں کے حج سے محروم رہ جانے کا خدشہ۔ نجی ٹور آپریٹرز کے حج کے لیے جمع 36 ارب روپے بھی پھنس گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے سعودی حکومت نے رقم واپس کرنے کے بجائے آئندہ سال ایڈجسٹ کرنے کا کہہ دیا۔ حج پالیسی کی تاخیر سے منظوری کے باعث درخواستیں بر وقت جمع نہ ہوئیں۔ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے بعض کمپنیوں نے حکم امتناع حاصل کر کے کوٹا روکا۔ رواں سال پرائیویٹ حج اسکیم سے 23,620 عازمین جا سکیں گے۔
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए सऊदी अरब से ताउन बढ़ाना चाहते हैं। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट की नई शराइत आयद की जा रही हैं। भिखारी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीजा नहीं, जब चाहे आए। वजीर दाखिला ने मुनशियात केस में बेगुनाह खानदान की रिहाई के लिए ताउन पर सऊदी सफीर का शुक्रिया अदा किया। सऊदी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, इसे मजीद फरोग देना चाहते हैं। इस्लामाबाद में गजा यकजहती मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने खिताब में कहा, हुक्मरान इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज उठाएं। अमरीका और इसराइल की खिदमत करके इज्जत नहीं मिलेगी। हुकूमत और अपोजिशन इसराइली मजालिम की मजम्मत करें। गजा के लिए नहीं उठेंगे तो इक्तदार और मकबूलियत चली जाएगी। कायदे आजम ने इसराइल को बरतानिया का नाजायज बच्चा करार दिया था। इसराइल से दोस्ती का सोचना भी नहीं। अमरीकी सफारत खाने की तरफ मार्च करना चाहते थे। हुक्मरानों ने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। तसादुम नहीं चाहते। दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तानी मुत्तहिद है। वजीर आजम फलस्तीन के लिए किरदार अदा करें, वरना आइंदा कंटेनर गिरा देंगे। मुस्लिम हुक्मरान अमरीका और यूरोप के तलबा से सबक सीखें, जिन्होंने अपना करियर तबाह किया लेकिन अहले गजा की हिमायत से पीछे न हटे। कराची में मरकजी मुस्लिम लीग के तहत शहदा गजा कॉन्फ्रेंस। हमास के रहनुमा डॉक्टर नाजी की शिरकत। शरका ने फूल निछावर करके इस्तकबाल किया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कराची में खवातीन की रैली। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली का आगाज मज़ार कायद से हुआ। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहीद अफराद के अहल खाना से इजहार यकजहती। प्रेस क्लब के सामने खवातीन के पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे। लाहौर में बलोचिस्तान पर सेमिनार। मुकर्ररीन ने कहा, अब्दुल गफ्फार लांगू की बेटी महरंग बलोच दहशतगर्दी कर रही है। अब्दुल गफ्फार लांगू का हाल BLA ने किया तो दूसरी मुसल्लह तंजीमों में चले गए। इंडिया से फंडिंग लेकर लापता अफराद के कैंप कायम किए जाते हैं। रियासत को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा करके पैसे कमाए जाते हैं। हुकूमत बिजली मजीद सस्ती करेगी। वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ कहते हैं, बिजली 7 से 8 रुपए फी यूनिट सस्ती होगी। जोड़ावाला में काश्तकारों से खिताब में वफाकी वजीर ने कहा, ज़राअत को निसाब में शामिल करना चाहिए। चीन ने प्रोग्रेसिव फार्मिंग के जरिए इनकलाब बर्पा किया। पाकिस्तान के 1000 ज़राई ग्रेजुएट्स चीन में तरबियत ले रहे हैं। सपोर्टिंग प्राइस खत्म होने से पैदा मुश्किलात आर्जी हैं। हुकूमत गंदम काश करने वाले जमींदारों की बेहतरी के लिए कोशा है। पंजाब हुकूमत ने किसानों को 15 अरब रुपए का पैकेज दिया है। पंजाब में गंदम खरीदारी का निजाम शफाफ बनाने के लिए बड़ा इक़दाम। वजीर आला ने इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस सिस्टम की मंजूरी दे दी। निजाम फाल रखने के लिए स्टेयरिंग कमेटी भी बना दी गई, जो रोजाना की बुनियाद पर वजीर आला को रिपोर्ट पेश करेगी। PTI एहतसाब कमेटी ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती को क्लीन चिट दे दी। इल्जामात से बरी जमा करा। एहतसाब कमेटी ने आजम सवाती से इल्जामात के सबूत तलब किए तो उन्होंने एक किताबचा कमेटी को दिया। रिहाई के बाद आजम सवाती का रवैया और मौक़िफ़ तब्दील हुआ। रुकन एहतसाब कमेटी काजी अनवर कहते हैं, रिपोर्ट जिम्मेदारी और दयानतदारी से मुकम्मल की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का दौरा इराक। रोज़ाए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हाजिरी दी। गवर्नर सिंध की जानिब से अकीदत पन्नों में लंगर तकसीम किया गया। कामरान टिसोरी ने हजरत अली के तारीखी घर और अजीम मस्जिद कूफा भी गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़ाए अक़दस पर भी फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की यादगार किताब में अपने कल्बी तासुरात कलम बंद किए। गवर्नर सिंध के नजफ के गवर्नर से मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी और वफूद के तबादले पर बातचीत। कामरान टिसोरी ने कहा, SIFC मंसूबा गैर मुल्की सरमायाकारों की मौसर रहनुमाई करता है। सिंध में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। जल्द आला सतह तिजारती वफूद के तबादले पर इत्तेफाक।
कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर PSL 10 की ट्रॉफी जीतने के लिए पुरअज़्म, कहा कोशिश है ग्राउंड में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाऊं, वो खिलाड़ी बनूं जिससे दूसरे खिलाड़ियों को एतमाद मिले। स्टेडियम आए, मैचेस को एंजॉय और सपोर्ट करें। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश और यालाबारी, गाड़ियों को यालाबारी से महफूज रखने के जतन इस्लामाबाद वालों ने गाड़ियों पर फोम और कपड़े बिछा दिए। एबटाबाद मानसहरा में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। कराची में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने बताया कराची 2 रोज तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। हालिया बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद, इरसा ने आबपाशी के लिए सूबों का कोटा 16% बढ़ा दिया। सूबों के लिए पानी की किल्लत 43 से कम होकर 27% हो गई। पंजाब को 64,800 जबकि सिंध को 45,000 क्यूसिक पानी फराहम किया जा रहा है। बलूचिस्तान को 500 और खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसिक पानी फराहम किया जा रहा है। SIFC की मुआवनत से डिजिटल मईशत का नया बाब, पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI फोरम 29 और 30 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुनाकिद होगा। दुनिया भर से 500 से ज्यादा सरमायाकारों, रहनुमाओं और माहिरीन की फोरम में शिरकत मुतवक्के। बैनुल-अक़वामी माहिरीन की शिरकत से डिजिटल मार्केट में सरमायाकारी के इम्कानात रोशन। पाकिस्तान ने 2030 तक डिजिटल मईशत के जरिए $60 अरब का हदफ मुकर्रर किया है। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की पहली फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब की मंजूरी दे दी। मुल्क के पहले फिल्म स्कूल के कयाम की भी मंजूरी। फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वेनर होंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट को सेहत कार्ड में शामिल करने का फैसला। गुर्दे, जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं मनशियात के आदी अफराद की बहाली को भी जल्द सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। कॉकलियर इम्प्लांट का खर्च भी हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। मुराद अली शाह ने कहा डंपर, लोडर और कमर्शियल व्हीकल की स्पीड 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर है, इस पर हर सूरत अमल करवाया जाए। ट्रैफिक पुलिस ने 16 से 19 अप्रैल की पेशरफ रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की। रिपोर्ट में बताया गया ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 73 गाड़ियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। 172 गाड़ियों को जब्त और ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया। शहरी गाड़ियां और मोटरसाइकिल सड़कों पर पार्क करने से इज्तनाब करें ताकि मसाइल हल हों। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की अपील, कहा MA जिन्ना रोड पर ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए बोल्टन मार्केट की पार्किंग का मसला 15 जून तक हल कर लेंगे। चाहते हैं आए चांदरेगा रोड पर पार्किंग मसला हल करने के लिए रेलवे की जमीन हमें दी जाए। गजा में इस्राइली फोर्सेस की जारहियत, सेहूनी फोर्सेस की सेफ जोन अलमवासी में बमबारी, 54 फलस्तीनी शहीद। इस्राइली फोर्सेस ने जुनूबी गजा बेघर फलस्तीनियों के कैंप पर बम बरसाए। नसीरात में रिहायशी इमारत पर बमबारी में 3 अफराद शहीद। शुमाली गजा में हमास ने इस्राइली टैंक तबाह कर दिए। हमले में 1 इस्राइली फौजी हलाक। इस्राइली वजीर आजम की ढिठाई बरकरार, कहते हैं हमास को खत्म किए बगैर जंग खत्म नहीं करेंगे। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का ईस्टर के मौके पर फलस्तीन से इजहार यकजहती, जंगबंदी का मुतालबा करते हुए गजा की सूरत हाल को अफसोसनाक करार दिया। पोप फ्रांसिस की भूख से मरने वाले फलस्तीनी बच्चों की मदद की अपील। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोशो जज्बे से मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और तक़रीबात। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। सदर ने पैगाम में कहा ईस्टर का त्यौहार उम्मीद, मोहब्बत और खुशहाली का पैगाम लाता है। पाकिस्तान में अक़लियतों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए काम करते रहेंगे। वजीर आजम ने कहा मसीही बरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो की भी मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद।
روسی صدر پیوٹن کا ایسٹر پر یوکرین پر حملے روکنے کا اعلان. فوجی سربراہ سے ملاقات میں یک طرفہ عارضی جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے پیوٹن نے کہا انسانی بنیادوں پر مذہبی تہوار کے موقع پر 21 اپریل رات 12 بجے تک تمام فوجی کارروائیاں بند رہیں گی. امید ہے یوکرین بھی ایسا ہی کرے گا. ممکنہ خلاف ورزی پر روسی فوج جوابی کارروائی کرے گی. بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے کا عزم. وزیر اعظم نے بچوں کو قطرے پلا کر رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا. شہباز شریف نے کہا بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے پولیو کا خاتمہ ضروری ہے. انسداد پولیو مہم کامیاب بنانے کے لیے والدین تعاون کریں. پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. عالمی شراکت داروں کے تعاون کے بغیر پولیو موذی وائرس کا خاتمہ ممکن نہیں. غیر قانونی غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلاء جاری. 19 اپریل کو 4130 غیر قانونی افغان باشندوں کو وطن واپس روانہ کیا گیا. مجموعی طور پر پاکستان سے واپس جانے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 9,76,000 سے زائد ہو گئی. مودی کی بین الاقوامی دہشت گردی کی طرف توجہ دلانے کے لیے سکھ فار جسٹس کے رہنما گروپتونت سنگھ پنو کا امریکی نائب صدر کو خط لکھا. بی جے پی کے سینئر کارکن نے میرے قتل پر انعام مقرر کیا. میرے قتل پر انعام کا اعلان امریکی خود مختاری اور قومی سلامتی پر براہ راست حملہ ہے. آپ سے درخواست ہے دورہ بھارت میں اس معاملے کو اٹھائیں. امریکی فوج طاری قانون کے تحت بھارت پر سفارتی پابندیاں عائد کی جائیں. قتل کی سازش میں ملوث بھارتی ایجنسیوں اور ایجنٹس کو غیر ملکی دہشت گرد نامزد کیا جائے. امید ہے بغیر کسی سمجھوتے کے امریکی خود مختاری کا دفاع کیا جائے گا. بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے 3 خلابازوں کی زمین پر واپسی. 2 روسی اور 1 امریکی سائنسدان نے روسی راکٹ کے ذریعے قازقستان میں لینڈنگ کی. انہیں زمین تک پہنچنے میں 27 گھنٹے لگے. سائنسدانوں نے تحقیقی مشن کے دوران 220 دنوں میں زمین کے گرد 3520 مرتبہ چکر لگایا. اور نیلے امبر پر دھنک کے رنگ. چین میں انٹرنیشنل کائٹ فیسٹیول دیو ہیکل پتنگوں سے آسمان سج گیا. شینڈونگ کے ساحل پر سینکڑوں پتنگ باز جمع ہوئے. مختلف ڈیزائنز کی رنگ برنگی پتنگیں اڑائیں.